Hello everyone, welcome to our EVS class. So today we are going to discussing about animals. In the last classes we are discussing about plants and useful plants. Am I right? Yes, what the use of our plants and type of plants and medicinal plants, etc. Then different kinds of plants in according to their size, then their shape, etc. So in the same next another living things in the world is animal groups. Okay, plants and animals are living things. So in difference between they are grow, not move. All are grow that plants not move from the place to another place, but animals can move. This is the difference between the animals and plants. All are living things. So next living things in this case in the world, animals. So in this chapter discussing about 14th chapter useful animals. Useful animals. You know animals, many kinds of animals in around us. We can see in animals in zoo and domestic animals, pet animals, etc. In around you, like cat, hen, parrot, chicks, fish, goat, cow is looking around us. Then so in the first case, land animals and water animals, amphibians, then birds, reptiles, insect. These are the animal groups. You know the land animals. What do you mean by land animals? Land animals. You know the land animals, wild animals and domestic animals is land animal. But water animals, fish, starfish, octopus. Okay, that is called water animals. Then amphibians. Amphibian means both water and land. Karayilum, vellathilum. Okay. Both water and land is called amphibians. Okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ്. അത് അംഫിബിയൻ ആണോ, ഇത് വാട്ടർ അനിമൽ ആണോ, ഇത് ലാൻഡ് അനിമൽ ആണോ. ദെൻ ബേർഡ്സ്, യു നോ ദ ബേർഡ്സ്, പാരറ്റ്, ക്രൗ, പെൻഗ്വിൻ, പീകോക്ക്, എക്സെട്ര. Then reptiles. What do you mean by reptiles? Crawling. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ക്രൗലിങ്. ഇഴയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ക്രൗലിംഗ് എന്ന് പറയുക. വിത്തൗട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ജമ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല. ലിസാർഡ്, സ്നേക്ക്, ചെമേലിയോൺ, എക്സെട്ര. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻസെക്ട്സിനെ അറിയാലോ, ഹണി ബി, ദെൻ മോസ്കിറ്റോ, ഹൗസ് ഫ്ലൈ, cockroach, grasshopper, etc. insects. ഒരു സ്മാൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആവും, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇൻസെക്ട്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദി അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ആർ ദേ? ലാൻഡ് അനിമൽസ്, വാട്ടർ അനിമൽസ്, amphibians, birds, reptiles and insects. 6 groups. So let us study detailedly land animals. 2 groups in land animals, wild animals and domestic animals. Then wild animals means we can see in the zoo or in the forest. Our forest lo zoo le കാണാൻ കഴിയും. Look at these pictures. These are the wild animals: lion, elephant, deer, bear, giraffe, etc. Then domestic animals live with us. നമ്മളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ്. ദെൻ പെറ്റ് അനിമൽസ് ഒക്കെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ. ലിവ് വിത്ത് അസ് ലൈക്ക് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അല്ലെ, ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ്. സോ the wild animals and domestic animals. Dog, horse, cow, cat are the domestic animals. So in land animals we can divide into 2 categories. Then it is in the case of land animals എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരാൻ അവർക്കൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ. They have limbs. LIMBS. Limbs means to leg and ഹാൻഡ്. ലെഗിനും ഹാൻഡിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ഹാവ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ലിംസ് ടു വാക്ക് ഓൺ ലാൻഡ്. ലാൻഡിലൂടെ കൈകാലുകൾ വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആവും. എല്ലാ ആനിമൽസിനും അതുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് യൂസസ് ഉണ്ടാവില്ല. ലാൻഡ് അനിമൽസിന്, ദാറ്റ് മീൻ വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിന് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ടു ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ലെഗ് ഓർ ഹാൻഡ്. അതിന് ലിംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലെഗിനും ഹാൻഡിനും, അനിമൽസിന് ലെഗിനും ഹാൻഡിനും, ലെഗ് ഹാൻഡ് എന്നല്ല പറയാം, ലിംസ് എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ.
Then wild animals we can see in the zoo or forest. Elephant, lion, deer, bear, etc. Giraffe, etc. Then domestic animals, dog, horse, cow. Some domestic animals we can get milk, egg, etc. Then some of they are guard our house, dog. Okay. Then beast of burden അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ് ചുമക്കുന്നതാണ് ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ മീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എഗ്, അതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ അനിമൽസിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാൻഡ് അനിമൽസാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അനിമൽസിൻ്റെ. അതിൽ 2 ഡിവൈഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്, വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ്. ദെൻ വാട്ടർ അനിമൽസ്, യു നോ ദ വാട്ടർ അനിമൽസ്, ഫിഷ്, octopus, starfish, etc. You can see in this picture have fins, then tentacles. ഫിഷിനൊക്കെ ഫിൻസും ടെൻറ്റക്കിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിക്ചേഴ്സ് നോക്കൂ, ഇതാണ് ഫിൻസ്, ടെൻറ്റക്കിൾസൊക്കെ. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? സ്വിം ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ? മറ്റ് അനിമൽസിനൊന്നും സ്വിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ദേ ആർ കാൾഡ് വാട്ടർ അനിമൽസ്. ദ അനിമൽസ് live in the water. അവരെവിടെ ജീവിക്കുള്ളൂ? വാട്ടറിൽ. ദേ cannot live without water. These animals have special organ to swim in the water, that means fins and tentacles. Okay. Then amphibians. Next case ആണ് amphibians. Amphibians, the animals who can live both land and water is called amphibians. അവർക്ക് ലാൻഡിലും ലിവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, വാട്ടറിലും ലിവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. crocodile, frog, otter, etc. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കേസാണ് ബേർഡ്സ്. ബേർഡ്സിന് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഓരോ കാറ്റഗറിക്ക് ഓരോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെവലപ്ഡ് ലിംസ് ഉണ്ടാവും ലാൻഡ് അനിമൽസിന്. ദെൻ വാട്ടർ അനിമൽസിന് ദേ ഹാവ് ഫിൻസ് ആൻഡ് ടെൻറ്റക്കിൾ ടു സ്വിം, ദെൻ ക്യാൻ ഓൺലി ലിവ് ഇൻ ദി വാട്ടർ. ആംഫിബിയൻസ് ബോത്ത് ലിവ് വിത്ത് ബോത്ത് ആൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദെൻ ബേർഡ്സ് ദേ നോട്ട് ഹാവ് ടീത്ത്, അവർക്ക് ടീത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ബീക്കാണ് അതിന് പകരം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ, കൊക്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ദേ ക്യാൻ ഫ്ലൈ, അവർക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ടു ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സെട്ര. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബേർഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ. ദർ ആർ സം ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ഫ്ലൈ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓസ്ട്രിച്ച്, ഇമു ആൻഡ് പെൻഗ്വിൻ. അവർ ബേർഡ്സ് ആണ്, ബട്ട് ദ കനോട്ട് ഫ്ലൈ. ഇത് ഓസ്ട്രിച്ച് ഹെവിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ഹെവിയാണ് ഓസ്ട്രിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്, ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത. പെൻഗ്വിന് ഓരോ റീജിയനിലുള്ളതാണ്, അതവർക്ക് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്, അവർക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ. ഓൾ ബേർഡ്സ് ഹാവ് ബീക്സ്. ദെൻ ബേർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടീത്ത്. ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ദി എയർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ഹു ഹാവ് ബീക്സ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടീത്ത്. ടീത്ത് ഇല്ലാത്തതും ബീക്സ് ഉള്ളത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേർഡ്സ് ആണ് ആൻസറായിട്ട് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് റെപ്റ്റൈൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസ് ക്രൗൾ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ലൈക്ക് ലിസാർഡ് ക്രൗൾ ത്രൂ ദി ലിംസ്. ലിസാർഡിന് ലിംസ് ഉണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ, ലിംസ് ഇല്ലേ അവർക്ക്, ഹാൻഡും ലെഗൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ലിസാർഡിന്, ബട്ട് ദേ ക്രവൽ ഓൺ ദി നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ്. ഡെവലപ്ഡ് ആയ അവർ എന്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? ലാൻഡ് അനിമൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഇഴഞ്ഞിട്ടേ അവർ പോവുള്ളൂ, ക്രവൽ ചെയ്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ ലിംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും. ദെൻ സ്നേക്സിന് ലിംസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ചെമേലിയോൺ ലിംസ് ഉണ്ട്, സ്നേക്സിന് ലിംസ് ഇല്ല, എന്ത് ചെയ്യും? ക്രവൽ ചെയ്യും. ദെൻ സെൻറ്റിപ്പേഡ്സ് ഒക്കെ റെപ്റ്റൈൽസിൽ പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. ദെൻ ഇൻസെക്ട്സ്. ഇൻസെക്ട്സ് എന്താണ്? സ്മാൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സാണ്, ഫൗണ്ട് എവ്രിവർ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഹൗസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. കോക്രോച്ച് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ബെഡ് ബഗ്സ്, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ, മോസ്കിറ്റോ, ഹൗസ് ഫ്ലൈ, എല്ലാ ഐറ്റംസും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഹൗസിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. ദേ ആർ ഇൻ ദി സ്മാൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ്. ദ ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് വിങ്സ്, ലെഗ്സ്, ഫ്ലൈ ദെയർ ഇൻ ദ എയർ. സം ഇൻസെക്ട്സ് cannot fly. Some insects at antenna. Then most in the case the insectന് എത്ര ലെഗ്സ് ഉണ്ടാവുക? 6 or 8 അല്ലേ? സ്പൈഡറിന് 8 ഉണ്ടാവും, 6 ഹൗസ് ഫ്ലൈക്ക് 6 ആണ്. മോസ്റ്റ് 6 ആട്ടോ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ലെഗ്സ് വരിക. ദെൻ ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവും. ആൻറ്റിന നമുക്ക് ഇതാണ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ, ദിസ് ആൻറ്റിന. അവർക്ക് ആൻറ്റിന ഉണ്ടാവും. ഹണി ബി എന്താണ്? ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. ഹണി ബീൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്? മേക്ക് ഹണി.
ദെൻ ബെഡ് ബഗ് ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ലേഡി ബഗ് ഒക്കെ. ദെൻ കോക്രോച്ച്, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ, മോസ്കിറ്റോ, ഹൗസ് ഫ്ലൈ, സ്പൈഡർ ഒക്കെ എന്താണ്, ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. Then insects such as honeybee and silkworm are useful, while insects like grasshopper and mosquito are harmful. Grasshopper എന്താണ്, ഹാംഫുൾ ആണ് അല്ലേ. ഗ്രാസ് ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. മോസ്കിറ്റോ ഈസ് ഹാർംഫുൾ ടു സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ് അല്ലേ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മോസ്കിറ്റോ ആകുമ്പോൾ. ഡെങ്കി ഫീവറൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻസെക്ട് ഹണിബി ആൻഡ് സിൽക്ക് വാം സിൽക്ക് വാം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, കൊക്കൂൺസ് ആയിട്ട് സെറികൾച്ചർ വഴി സിൽക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഹണിബി മേക്ക് ഹണി. ദെൻ ഹണി ഹൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹണിബീൻ്റെ ഹോമിന് എന്താ പറയുക, ഹൈവ് ആണ് പറയുക, ഹണി ഹൈവ്. ബി ഹൈവ് എന്ത് ചെയ്യും, വാക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാക്സ് നമുക്ക് കാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വാക്സ് വേണ്ട, മെഴുകുതിരിക്കൊക്കെ. ആ വാക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഹൈവ് എന്നാണ്, അവരെ കൂടുന്നതാണ്. ആ ഹണി ബി മേക്ക് ഹണി. ദെൻ സിൽക്ക് വാം മേക്ക് ആസ് ടു ഗീവ് സിൽക്ക്. ഓക്കെ, സോ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഹാംഫുള്ളും യൂസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട്. ഹാംഫുള്ളിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറും മോസ്കിറ്റോ. ദെൻ യൂസ്ഫുള്ളിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹണി ബി ആൻഡ് സിൽക്ക് വാം. ഓക്കെ, ഫൗണ്ട് ഇൻ എവ്രിവെയർ ആണ് എന്ത്, ഇൻസെക്ട്സ്. ഫൗണ്ട് ഇൻ എവ്രിവെയർ. ദെൻ സ്മാൾ ക്രിയേച്ചേഴ്സ്, മൗണ്ടെയിൻ ടു ഓഷ്യൻ. മല മുതൽ എന്ത് വരും, കടൽ വരെ പറയില്ലേ, കടൽ മുതൽ മല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ലേ, അതാണ് എന്ത്, ഇൻസെക്ട്സ്. ബട്ട് സ്നേക്സ് ഹാവ് നോ ലിംസ് ഉണ്ടോ സ്നേക്സിന്, കൈകാലുകളുണ്ടോ, നോ. ക്രൗൾ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദി സ്കെയിൽസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ ലിംസിന്, ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം വേണ്ടേ സ്നേക്സിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ലിംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ. അതിൻ്റെ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്കെയിൽസ്. അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കെയിൽസ് ആണ് അതിനെ ക്രൗൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സം അനിമൽ ഫോർ ബെനിഫിറ്റ്, സം അനിമൽ ഫോർ ഹാംഫുൾ. ചില അനിമൽസ് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആണ്, സ്നേക്സൊക്കെ അല്ലേ. ദെൻ ഇൻ ദി സെയിം കേസ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതും യൂസ്ഫുൾ ആയ അനിമൽസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽ, മിൽക്ക്, എഗ്ഗൊക്കെ തരുന്ന അനിമൽസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, സിൽക്ക് വേം, ദെൻ ഹണി ബി ഒക്കെ. ദെൻ ഹാംഫുൾ ആയ അനിമൽസ് മോസ്കിറ്റോ, സ്നേക്സ് എക്സെട്ര, ഒരുപാട് അനിമൽസ് ഹാംഫുള്ളുമാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഓൾ അനിമൽസ് ആൻഡ് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടിയതാണ് എന്ത്, നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഇൻസെക്ട്സും റെപ്റ്റൈൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അറൗണ്ട് അസ് നേച്ചർ. സോ ദിസ് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ്. അനിമൽസിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, മൈ നെയിം ഈസ് മൈ ഫാദേഴ്സ് നെയിം, ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അതേപോലെ അനിമൽസ് എന്താണ്, അനിമൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്താണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട്, എല്ലാതും അനിമൽസാണ്. ബട്ട് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പാണെന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് തന്നെ ഫുള്ള് വായിക്കുക, ഒരു 3 ടൈംസ് വായിക്കുക, ദെൻ എക്സസൈസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.